روز 15 ایون سال 1979 من مخلص فوتبال هم هستم. آمد شنبه قطعی کوبان کراسنودار بازی میکرد. همین استادیون مرکزی فرونزه. همونجا همین دیکتری استادیون ورزشگاه اعلام کردن. من همونجا دیگه همونجا چشمم به توغوز خیره هم کور شده بودم. چند وقت 20 روز ممکن 30 روز هم کور شدم. همین را فهمیدم دیگه لرزه اونجا من 7 سال مخلص بودم. بعد گرفتن آوردن کور اون چرا نمیدونم پیش گوس اگزامین و امتحانای دولتی میستود من چشمام میبینم میخواد شدم ғаниҷон мӯъминов он рӯз ҳатто тасаввур карда наметавонист ки ин садои дилошӯб то куҷо ба ҳаёти ӯ таъсир мерасонад. он вақт ӯ ҳамагӣ 16 сол дошт ва ин садои афғонбача аҳмад зоҳир буд. дар баробари ҳамсояҳо оҳиста оҳиста тамоми хешу табори ғаниҷонака мухлиси аҳмад зоҳир шуданд. ин буд ки баъзеашон ҷодаи санъатро интихоб карданд ва ҳатто набирачаи хурдиро аҳмад зоҳир ном гузоштанд. ҳар боре ки хешу таборон ҷамъ меоянд охирии онҳо ба базму суруд табдил меёбад. ин аст ки имрӯз осорхона ҷои холӣ надорад, ҳатто тангӣ мекунад. аз ин рӯ ғаниҷонака ният дорад ки осорхонаро ба шаҳр кӯчонда онро васеъ кунад. дар домани саҳро бехабар аз дунё, ин саҳро, домани саҳро. ҳамин мардак бехабар аз дунёе ки ҳамин маҳбубуло баъди як ҳафта 2 ҳафта ҳамин аз хонааш мебарад ҳамиё мебарад ҳамин чиз тамира мепаронад. хабар надорад ки дӯст аст ё душман. ин аст ки соли 2006 ӯ дар ҳавлии худ осорхонаи аҳмад зоҳирро таъсис дода ҳар лаҳзаи ҳаёти сарояндаи дӯстдоштаашро зинда кард. Якумин расми Аҳмад Зоҳир соли 1972 анами сурати анами расма ман пайдо кардагим. баъди ира пайдо кардем ба анами расма пайдо кардам. анами расма ҳамин ҳар расма як солро пайдо кардем. ҳамун сол ҳамин албома мо ташкил кардем. دیگه همین خیلی بررفت مستوستن رفت جمع شدن گرفت تا نیم پیکراش برسیدیم. абдукарим ҳақназаров ҳамин ки ба мошин нишаст аввал суруди аҳмад зоҳирро мемонад. ӯ низ беш аз 30 сол инҷониб мухлиси фаъоли аҳмад зоҳир аст. ҳамеша ҷустуҷӯ мекунад то нишонае аз ҳунарманди дӯстдоштаашро пайдо кунад. ӯ ҳатто чандин бор ба кобул барои зиёрати оромгоҳи аҳмад зоҳир рафтааст. дар 10 рӯз ман 13 оҳанги нодира пайдо кардам. бадбахтона як қисмаш оҳангои нопурра буданд. агар шумо дидатон ин аҳмад зоҳир аст ин нигар дар опова ҳамон аксе ки унҷа ҳаст. дуртар шодравон бурҳон раҳмонов барандаи беҳтарин. саломе чу бӯи хуши ошиноӣ бадон мардуми дидаи равшаноӣ хуршеди хотираҳоро тақдими шумо мегардонем. ҳадаф аз таҳияи ин барнома ин намоиш он ёдномаи шахсиятҳоеро нафаронеро ки дар фарҳангу ҳунар як хидмати шоиста ва мондагоре кардан дубора мурур кардан аст. дуруст аст ва қасди мо аз хуршеди хотираҳо унвон кардани барнома ба хотири он аст ки хуршед барои ҳама гармиро яксон ҳадя мекунад ва инсонҳое ки аҳли ҳунар ҳастанд аҳли тафаккуранд аҳли фарҳанганд муҳаббаташонро ҳунарашонро яксон ҳадя мекунад. аз ин хотир ин барномаро ба ёду рӯзгори аҳмад зоҳир яке аз ситораҳои ҳамеша дурахшони машриқзамин бахшидаем то дар робита ба рӯзгораш зиндагиаш ҳунараш шахсияташ садояш як суҳбате дошта бошем ва пайравони ӯро ба ин маҳфил даъват намудем то ёде аз рӯзгори гузашта кунем. бале дуруст аст воқеан аҳмад зоҳир ганҷи ҳунару муҳаббат буд ва ҳамин ганҷнамоии ин марди ҳунар буд ки имрӯз садояшу шахсияташ симояш мондагор шудааст ва ҳамин мондагорӣ таваллуди дигари инсонҳо ҳаст. аз хонум меҳринисо шоираи бисёр шинохтаи мо бишнавем ки аҳмад зоҳир меҳмони хонаводаи шумо буданд ва ба василаи устод ҷурабек назрӣ ба хонаи шумо омада буданд. чӣ гуна сурат гирифт ҳамон вақту ҳамон лаҳзаҳои хуб. вақте ки мо дар афғонистон будем соли 73 аз тамоми дару девори кобул садои аҳмад зоҳир танин меандохт ба фазо мепечид
و برابری صدا دادن او کودکان در کوچه ها اینقدر غریو می برداشتند، اینقدر شادی می کردند. و من هم با صدای احمد ظاهر در افغانستان شناخته شدم و برای من دو کست دسترس شد. یکی از امروز که میدونم یکی از آقای مددی و یکی از احمد ظاهر. کست ها پوش نداشتن راستی گپ. برای من وقتی که آقای مددی رو گوش کردم صدایشون هم خیلی مرغوله دار زیباست. بعدن وقتی که دویم کست رو من پخش کردم اونجا یک صدای بود که دیگر از او دل کنده نمیشد که میخواند بی‌وفا یارم. راستی من گشته و برگشته این کست رو میموندم و از صبح تا بگاه از شام تا صبح اون رو گوش میکردم و قریب تمام این سرودها رو با تمام لرزش ها و با تمام همون اوج پست و بلند از خود کرده بودم. روز هنرمند شناخته ما، دانشمند بزرگ ما جورابک نظریف که دوست خانواده ما هستند، عزیز خانواده ما هستند، در کابل مهمان ما شدند و وقتی که اومدن من از ایشان سوال کردم. من گفتم که من همین یک صدا رو میشنوم، نمیدونم که کی است، لیکن اینقدر من فریفته شدم. وقتی که گذاشتم گفتن که این احمد ظاهر است. شما میخواید من هفته آینده همراه با احمد ظاهر بیایم؟ من راستی باورم نکردم که چه اکنون، چون که میدونستم که هنرمندا همیشه دست نارس هستند و یک هفته دراز من انتظار شدم و صبح روز جمعه بود که در افغانستان رخصتی است. ایستاده بودم که زنگ در شد و وقتی که در را گشودم این 3 نفر می ایستادن. اکای جورابک، محمد داوود بودن، داوود و در مابین احمد ظاهر. و باور کنید من گمان کردم که احمد ظاهر رو سالها و سالها میشناسم. اینقدر شما تا این وقت عکسی رو دیده بودید؟ نه عکسش دیدیم، نه حتی فقط صدایش رو شنیده بودید؟ تنها صدایش. مهرزاد جان چی احساسات شما رو همون وقت فرا گرفت؟ اون وقت باور کنید وقتی که اینقدر من عاشق و شیفته این صدا شده بودم و اینقدر در لحظه های دشوار زندگی دور از وطن برای من اینقدر نیرو میبخشید و اینقدر برای من یعنی لحظه های فارم و گوارا رو عطا کرده بود و راستی من نمیدونستم که از شادی چیکار کنم. گویا پرو بال برآورده بودم و به خانه دعوت کردم. دیگر از همین در اومدن اینو دیگر آغاز کرده که جورابک حتی ننشسته شبهای ظلمانی و چنان در همون خانه ما 2 قبطه بود اونجا 2 آشانه و گمان کردم که در و دیوار پر شد و اینقدر و اون صدایی که مثلا او در کشید او صدایی نبود که مثلا من شنیده بودم، او هزاران بار بهتر و بهتر بود. که اینجا اکوی جورابک هستن، دوامش رو من میخوام که اشان گوید. زیرا توسط ایشان احمد ظاهر به خانه ما مهمان شد و چند بار دیگر مهمان شد، اما اون لحظه که بار اول بود دیگر تکرار نشونده بود، زیرا یک روز طولانی که از صبح تا شام، از ساعت 10 صبح تا نصف شب، ما تا قریب ساعت 1 و 2 شب فقط ترانه خوانی میکردیم، رقص میکردیم، سرود میخواندیم. با کابل میروم یارم خبر نیست، چشم سیاه داری بلند پروانت شوم من، خانه کجا داری میکنت شوم من. با دریا میروم دریا بوزدی، چشم سیاه داری پروانت شوم من، خانه کجا داری میکنت شوم من. بالای مولای کنگین من همیشه میگم که اگر زندگی حیات کتاب باشد، بهترین ورق، زرین ورق کتاب زندگی من همون روزی که
این هنرمند بزرگ واقعا در روبروی ما قرار داشت و هنرنمایی میکرد که امروز شیفته او هزاران و هزارانند. شما با احمد ظاهر میدونم پیشکی شناس بودید الکی کی در کجا و تا جای میدونم وای همچون دوست شما رو نهایت دوست میداشته است. ما با سرود و موسیقی به هم نزدیک کرد با احمد ظاهر. چنان در یک محفل نشسته بودیم خواندیم یک تاجیک، هیچ کس باور نمیکرد که تاجیک چنین میخواند. روز دیگر صبح خودش من کوفته آمد. منزل ما همون میکرورایون کابل زندگی میکردیم. کوفت یافت آمد. چند نفر عسکر بود دم در خانه ما اومدن خبر دادن که احمد ظاهر آمده است، شما میپالد، یعنی شما دارد جستجو میکند. برای منم خیلی به هر حال یک توفه بود، چون در یک محفل نشسته بودیم اینقدر توجه کردن. بعد خیلی با همون داود که خواهر عزیز ما حاضر اشاره کردن آمدن نشستیم. بعد اونجا منم که جوان بودم افشای خودم از تاجیکستان برده بودم، اون وقت در اوج شهرت بودم. اونای هم دید خیلی حسد بود که بینه در تاجیکستان هنرمندا چگونه تبلیغ میکنند. هرچند که من هنرمند کسبی نبودم، راه دیگر همینا یک زمینه فراهم آوردم. بعد آمدیم بار اولی که اومده بود خانه ما، من تنها بودم. پشت پناه ما همین خواهر عزیزم مهرنیسا بود، خیلی برادر مشاور، زود میرفتم، نوزای من همینا میبرداشتن. بعد او بیچاره که احوال زار من دیده بود، همین اسفروزیا بسیار وقت میشد که یک کباب دو کپ نمیچی و یک نفر خدمتش میآورد خونه ما، احوال ما دیده بود. مهربانی ها دیگر خیلی نزدیک شدیم. بعد یک روز حاضر خواهر عزیز ما که قصه کردن صحبت احمد ظاهر در منزل اینا، البته خونه برادرم شعباز که میرفتیم موضوع ما شعر بود و ادبیات بود و هنر بود و صنعت. اینا در جنگلک که افغانستان کابل زندگی میکردن، از شهر بیرونتر، لیکن جای قامتشون خیلی خوب بود. رفتیم بعد وارد شدیم، رفتیم که خواهر عزیز ما یک سفره عارفانه و عاشقانه و هنری اونجا تهیه کرده بودن. سر سفره نشستیم. در یک لحظه همسایه‌های اینا اکثر خارجا بودن، مردم چین و روس و آذربایجان و همه دیدن که احمد ظاهر آمده است و شنیدن، همه وارد منزل اینا شدن. یک زل خیلی بزرگ داشتن. اونجا دیگر نشستیم. بعد مسئله شعر و سرود اینا به میان آمد، خودش به ذوق آمد. هر جا که احمد ظاهر بود شعر بود، سرود بود، موسیقی بود. بعد میخوند احمد ظاهر. بعضا در بعضی حالتها من همراه میشدم. در همون خواندن های که حالی ثبت است که میگه جورابیک بی‌وفا یا جورابیک بخوان یا که فلان بی‌وفا دارم، همین چیزای خاطرمان بود. اکنون احمد ظاهر را گفتم همون ریتم بلاکش هم آورده بود، سرود خواندن از سر میکند، موی سر بلند داشت. هر روز من تبلیغ میکرد که جورابیک موی سر دراز کن. ما هم سالی میکنیم. خلاص که شروع کرد به خواندن، از برای خدا معجزه آفرید. سرودای شوخ میخوان، خودش هم رقص میکرد. سرودای غم انگیز میخوان، خودش گریه میکرد. ما هم البته تبلیغ هنر خودمون میکردیم. مثلا هم سرود معروفی ساربان، ای ساربان آهیستران کارامی جانم میرود، این سرود احمد ظاهر خواند اونجا، در ثبت است خواند. بعد من خیلی تاریخ سرود میدونستم که از هند افغانستان آمده بود، از افغانستان تاجیکستان آمد و چند هنرمند ما از جمله استاد بزرگوار ظفر ناظم این سرود خوانده بودن. آهنگ هندی است، لیکن از همه بیشتر ظفر ناظم موفق شده بود. من همین قصه ظفر ناظم هم اونجا برای احمد ظاهر نقل کردم که یک هنرمند خوب داریم با نام فلان و این سرود از همه بهتر خوبتر میخوند. بگذشته آخر سرکشم، بگذاشته ناخوشم، بگذشته آخر سرکشم، بگذاشته ناخوشم. خیلی خلاصی کلام که همین زمینه فراهم شد، دیگر رفت آمدها شروع شد. و روز اول آشنایی من همین بود، ساعتا یک شب رفتیم، اون هیچ دلکندنی نبود از رفت، نمیخواست رفتم. و خودش هم گفت که
من خانه چندین خارجی ها رفته بودم اینو، لیکن این مهمان نوازی، این محبت، این گرمی محفل بار اول دارم که میبینم. و همینه همیشه با خود گرفته میگردم. اینو ببینید. باور کنید بنده در سفرهای حتی دور، وقتی که به ایران یا فرض کردیم مسکو یا کابل سفر میکنم، همین نوار همراه من بوده و حتما سرودهای احمد ظاهر همراه من هستند. سالهایی که ما در افغانستان مأموریت داشتیم، ترجمان بودیم، این در سالهای 80-85 زمان شوروی، یک چیز خیلی و خیلی ما تاجیکان را مفتون میکرد. اون هم این بود که ملیت‌های غیر تاجیک با احمد ظاهر عشق می‌ورزیدند. بار گنرال گروموف را به مهمانی پذیرفتم همراه با مشاوران حزبی و ایشان وقتی که وارد اتاق ما شد دید که ما سرود احمد ظاهر گوش میکنیم و همون دسترخانه آماده قبول مهمان میکنیم. خواستیم نوار را پس کنیم و التماس پس نکنید. من صدای این مرد بزرگ گفت احمد ظاهر است. گفتیم آره، بسیار دوست میدارم. این اندیشه یک گنرالی شوروی بود. احمد ظاهر درد مشترک تاریخی مردم ماوراءالنهر و خراسان بزرگ است و در نهایت درد مشترک پاره از مشرق زمین است. یک شعر احمد ظاهر نیست که بی پیام باشد، بی ندا باشد، بی معنا و بی معنویت باشد، بی هویت باشد. ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی. حالا این تنهایی تنها بودن فیزیکی ما در یک کنج خانه نیست. بنابراین ما بیاییم یه مقدار ریشه ای تر، عمیق تر برخورد بکنیم و اون نمونه ها و نمودارهای فکری، ذهنی، معنوی، آرمانی و به قول جامعه اوتوپیایی یا ایران شهری یا آرمان شهری هنرمندان را به طور کلی، شاعر باشه، نویسنده باشه، آکتور باشه، رسام باشه، نقاش باشه، نویسنده باشه، نشان بدهیم. با ما بسیار توجه زیاد داشت به ما. اولی که ما میشه داشتیم که میتونستیم از بلا او رو بیرون کشیم بیاریم. احمد ظاهر با دعوت کمیته دفاع صلح، کمیته یکدیگر کشورهای آسیا و آفریقا گفتن که همون هم میارید. بعد رفتیم و این گفتن که از حافظا و مطربای اینجا گفت آدمی که حاضر توجه همه را جلب کرده میتواند، همه گروه ها را، امین احمد ظاهر است. دیگر کس نیست. دیگر کس ها ترانه میخوانند، یعنی که دینی میخوانند، بعضی های دیگر قومی میخوانند، به زبان های گوناگون میخوانند، به زبان تاجیکی فارسی همین میخوانند، تنها همین. بعد گفتیم همین که باشد دیگر برای ما بسیار مهم است. از حد زیاد آواز زیبای تازه، آواز کشاده، لیکن طرز خوانش او آریایی بود، گروهی برین و با صدای گرفته و گلوگی و ترکمنی و این خیلی نه، یعنی که تازه آواز کشاد حتی میخواندن، اما همچنانی که اوستا را میخواندن با صدای کشاده. همین خیلی هم قدیمی بود، هم اصلی، هم وطنی، هم بومی و بسیار زیبا بود و میانه قد بود و میانه قد و بسیار زیبا بود. آدم زیبا، چهره خوشرو داشت، بسیار خوشرو بود. همه رفتار و گفتار، همه کارش زیبا بود. و طبیعی بود. منم طبیعی آدم، هم طبیعی زمینی، یعنی که آدم آسمانی و اون چیزی که مردم گمان میکنن نبود. بسیار طبیعی بود و همون محبوبیتی که مردم با داشتن همون طبیعی بودنش بود که بازی نمیکرد. یعنی که هنری او سیاست نبود، توصیف یک گروه نبود، به هم آوردن جامعه بود که ای مردم عاشق باشید،
با هم مهر پیدا کنید، عاطفه پیدا کنید. مهر و عاطفه شما را به هم آورده میتواند، دیگر چیز نیست. از خارج امید وحدت نکنید. از هر کس این غایه خودش میاره در این وطن برای منفعت های سیاسی خودش. همین خیلی ماند. هم چیزی که احمد ظاهر من با گفته بود، عیناً همه خیلی افغانستان مونده، هیچ دیگر نشد. در 7 ساعت آوازخوانی غیر از سرودها به زبان فارسی و دری و تاجیکی که این 3 زبان به نظر من 3 شاخه یک بن است، فقط به همین زبان ها، به همین زبان سرود میخوان. ما یگان سرود به زبان دیگری در این کنسرت 7 ساعته نشنیدم. در 7 ساعت کنسرت از ریپرتوارشون هیچ ترانه را، هیچ سرود را تکرارا اجرا نکرد. و 3 صفت عالی داشت: صفت سرایندگی، صفت درک معنی و صفت جلبی استادانی واقعا هم استعداددار. 5 سال یا 6 سال داشتم. وقتی این نام را گرفت، من همگی یک 6 سال داشتم و برای من این نام، حال صدا ناشنیده، بزرگی این نام در وجود من تاثیرگذاری کرده بود. و ما همیشه از طریق رادیو که ما در سرحد افغانستان بودیم این صدا را میشنیدیم و من همیشه تحت تاثیر این آهنگ، این صدا بزرگ شدم و شاید من چی کاری که اگر یک ذره کرده باشم برای ملت عزیزم، این آهنگ هایی که وطن پرستانه که برای همه مردمان بیرون از خط سرحد هم پسند در کل دنیا، همش تاثیرگذاری و من از تأثیر شعر احمد ظاهر است. و این کس در رشد زبان تاجیکی که سالهای 70 از این زبان رو میگرداندن، بسیاری ها در یادم بغیر از ملت تاجیک خودش و اهل کوهستان و شهرنشینا با تاجیکی حرف نمیزدن. این رو آشکارا باید بگیم. تأثیر سرودهای احمد ظاهر آنچنان بزرگ است که غیر تاجیک ها را تاجیک کرده بود.